जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपको स्वागत करुच्ची। मो टैरो रीडर विद्याधर। प्रिय दर्शक बंधु, मु आज आपको कहबी जे कि मिथुन राशि विषय पौष मासरे समय किपरि अतिबाहित हम, अर्थात डिसेम्बर मास 16 तारिख ठारू सेमानकर समय जनवरी मास 16 तारिख पर्यंत कौन किपरि अतिक्रम कर से विषय में आपको संक्षेप वार्ता निश्चित जनइबी। प्रिय दर्शक बंधु, आज स्पेशल कार्यक्रम में मो मिथुन राशि परिचय कौन, मिथुन राशि अधिपति ग्रह बुधंकर कार्य कौन एवं तार प्रतिकार कौन, मिथुन राशि समय किपरि अतिबाहित हम, विगत वर्ष समय किपरि गति करिछि 2025 मसीह सब विषय में कहबी। मात्र 5टी कार्ड मुझे संग्रह करी। 5टी कार्ड मध्यम मु मिथुन राशि पंचतत्व अनुसार मु कहबी। प्रथमे आसतु काल विलंब डेरी न करी सर्वप्रथमे मिथुन राशि अधिपति ग्रह होचंती बुध ग्रह, जहाँकि तारा तनय बुध। तेणु बुधंकर परिचय भितर आम जाना बुधंकर प्रभाव अनुसार मिथुन राशि व्यक्ति प्रभाव से धारा चली थाए। तेणु सर्वप्रथमे निज राशि अधिपति ग्रह आप आज ध्यान दिंतु। तापर अन्य विषय में जाना कार्यक्रम को प्रथम शेष पर्यंत देखापी आपन को अनुरोध करुच्ची। निज लाइफ कथा, निज जीवनशैली कथा केवे भी अवहेला करंतु नहीं। प्रत्येक दिन माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम देखु था आप निश्चित भाव में उपकृत आपरे सन्देह कर किसी ना। तेज आसतु आरंभ करवा बुधंक विषय। मिथुन राशि अधिपति ग्रह होचंती बुध, जे कि सोमराज बा सोम तारा तनय बुध बोधन एवं शक्तिर कारक तथा शिशु सुलभ सरल मना चपल प्रकृतिर शुभ ग्रह अटंती। तेणु चंद्रक व्यतीत कौन ग्रह सहित तांकर शत्रुता केबे न थाए बुधंकर। तेणु अतीतर अभिज्ञतार उपलब्ध विचार बुद्धि को यथा समय यथा उपयुक्त क्षेत्र में उपयोग कराइबारे एई ग्रह सिद्धहस्त अटंती। तेणु प्रबल अनुसंधान बा सतत व्यापृत मंगलंक ठारे अवश्य जुग सुलभ गुणावलीर समाहार घटी थाए। किंतु बुध होचंती बालक किशोर, जहाँकि अध्ययनरत शिष्य किंबा माने अंतवासी बुधंक प्रभाव फल जात व्यक्ति यथाशीघ्र अनुकरण करने दक्ष होता। तेणु अंकर गणना हिसाब सुरक्षा, एकाउंटिंग किंबा बैंकिंग कार्यक्रम, संवादपत्र बा सरबराह तथा देशजन प्रतिनिधि दायित्व संपादन से बहुत प्रवीण होता बुध। सुतरां बुधंक प्रभाव जो जात व्यक्ति द्वितीय कार्य वार्तावह, प्रचारक, सांसद तथा पारिषद भाव में गौरव अर्जन करथांती। बुधंक प्रभाव बाक चातुर्य, दक्ष किराणीगिरी, दस्ताबीज प्रवृत्ति, लेखावृत्ति, ज्योतिष शास्त्र में आग्रह तथा नैपुण्य, वकिलाती किंबा आईन व्यवसाय, चिकित्सा विद्या पारदर्शिता प्रभृति शुभ बुधंक प्रभाव में संभव होता है व्यक्ति। अच्छा, परिहास प्रियता, विदुकसता, जादू विद्या, मिस्त्री, कारीगरी, चित्रकला प्रभृतिर मध्य बुधंक प्रभाव में परिलक्षित होता है। देवगुरु पत्नी तारांक गर्भरु चंद्रंक औरसरे तारांकर जन्म होइतिबारु ताकु शंकर भाव में आलोचना करा जायछि। सुतरां एकाधिक पदार्थर मिश्रण प्रक्रिया धुरीण बुध आईनजीवी, ब्रह्मचारी, अविवाहित आजीवन जहाँ कहती ब्रह्मचारी बा अविवाहित होता। अतएव सांसारिक मोहमाया ठारू से बहुत दूर रे थांती। तेणु मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति माने मु बुधंक विषय जहाँ कहली, तेणु से धारा आपणकर गतिपथ अतिबाहित होता है। तेज मु मिथुन राशि कथा कहबी। मृगशिरा नक्षत्र 5-3, मृगशिरा नक्षत्र 6-3 आराद्रा नक्षत्र, 7-3 पुनर्वसु नक्षत्र, ये 3टी नक्षत्र में विभक्त थिबा मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति मान बुधंकर यही प्रभाव अनुसार मनीष गति करिथाए। किंतु मनीष जदि नकारात्मक भावना भितर सब बेले चाहिला रहिबा पाई बुधंकर शक्ति से नकारात्मक फल प्राप्ति होता है। यदि सकारात्मक गुण भाव में मनीष चाहिला तापाई सकारात्मक फल होता है। किंतु मनीष प्रायतः सब बेले नकारात्मक भावना भितर जागृत होतबारु तार भाग्य भविष्य को से निज हाथ में निजे जलांजलि कर देता है। देखुना मुझे आपको कहबी जे कि यही बुधंक कारण 2025 मसीह आपंकर किपरि गति गला, पुणी 2026 मसीह आसब कौन हम आप आगे देखिए। तथा 25 मसीहार विगत वर्षर कथा को मुझे मन पकई दूसरी, आप ध्यान दिंतु। मिथुन राशि व्यक्ति वर्षटी अनेक उतान पतन देकी गति कर नाना प्रकार समस्या बाधा विघ्न गति कर शारीरिक असुस्थता, कर्म क्षेत्र में बाधा विघ्न, विवाह में विलंब, पारिवारिक समस्या, व्यय वृद्धि, संतान चिंता, शिक्षा क्षेत्र में अधोगति, आउ प्रतियोगितामूलक परीक्षार असफलता, स्थानांतर जोग, व्यवसाय क्षयक्षति, कलह, गृह में अशांति, अशुभ फल अनेक प्रकार मिली। तेणु अर्थ चिंता बारंबार देखा सहित ऋणर वृद्धि बढ़ी। निजर लोकों सहित मनांतर मतांतर भूल बुझाबण बहुत दिन संपर्क जुक्तितर्क हेतु भांगी जाइए। हाथे मापी चाखंडे चलिबार नियम अवलंबन न करबा हेतु अनेक प्रकार आपण हाथ पांतर खसई देइछंती, जहाँ फल कि शत्रु बुद्धि आपण सामना को आसी।
ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ନ କରି ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏହି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ହେବାର ଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ନ ରହିଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେଖାଦେଲା ବେଳେ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତାରେ ସମୟଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି 2025 ମସିହାରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ କି ଜୀବନରେ ଏମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହଉ, ଏମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହଉ, ଏମାନେ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହି ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ କି ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ସୁନାମ, ବହୁତ ସଫଳତା, ବହୁ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିପାରିବେ। ତେଣୁ ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିକାର କହିବି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ମୁଁ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରୁ 5ଟି କାର୍ଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାର କରୁଛି। ଏହି 5ଟି କାର୍ଡ଼ରେ ପଞ୍ଚଭୂତ ମାନେ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ କି ପୃଥ୍ୱୀ, ଆପ, ତେଜ, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ଏହି ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ଅନୁସାରେ 5ଟି କାର୍ଡ଼, 4ଟି କାର୍ଡ଼କୁ ପୌଷ ମାସର 4ଟି ସପ୍ତାହରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେବ ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ଠାରୁ ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ତାପରେ ଶେଷ କାର୍ଡ଼ଟି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିବ ମୋର ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆଣିବି। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି 5-3 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, 6-3 ଆରାଧ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 7-3 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପୌଷ ମାସର ବା ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଆସିଛି ନା 9 ଅଫ୍ କପ୍। ଜୀବନର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଧନ ଏସବୁ ରହିବ। ଏ ମାସରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବେ। ପ୍ରଥମ ଶୁଭ କାର୍ଡ଼ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାହା ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇକି ଆପଣ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ ଏତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ମିଳିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, କଷ୍ଟ କରିଚାଲନ୍ତୁ, କାରଣ ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ ଫଳ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହୁଛି। ଆଉ ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ସୁନାମ, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେବେ ସେଥିରୁ ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବେ। ସମୟ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଫଙ୍କସନ୍, ପାର୍ଟି, ଖୁସି ଏସବୁ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାରେ ଥାଏ ତେବେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଯାହା କରିଥିବେ ତାହା ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ପ୍ରାୟ କାରି ମଧ୍ୟ ବାହାଘରର କଥା ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 10 ଅଫ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଇଏ ବହୁତ ଖୁସିର କାର୍ଡ଼। ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି, ପ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବେ, ଅଏସ୍ କରିବେ, ଖୁସି ବନେଇବେ। ପରିବାରର ଭଲ ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇଏ 10 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଏହି ପୌଷ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ବା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 16 ତାରିଖ ଠାରୁ। ଏହି ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କର ଆମେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ପୁଣି ଦେଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା। ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଧନ କିଛି ହାତକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯାହା ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ। ଯଦି ବି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ବି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଧନ, ମାନ, ସମ୍ମାନ ଏସବୁ ଆସିବ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆପଣ କରିବେ, ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହଟି କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି। ତେବେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହଟି କାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ 2 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ଼, ଇଏ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା। ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଉଦ୍ୟମ ରହିବ। ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନଜର ରହିବ। ସେ ଧନ ହେଉ, ପ୍ରେମ ହେଉ ବା ଲୋଭ ବା କର୍ମ ବା ଯାହା ବି କିଛି ହେଉ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଦୁଇଟି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଫସିଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମୟରେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଦେଖାଦେବ। ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ କଥାକୁ ନେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ये चंद्रमांकर काल जेहेतु अच्छी किसी भी परिस्थिति आसो जी आप किसी भी समय फसी जाई पारती कौन निष्पत्ति नबार आप तकलीफ देखा दे पारे टेंशन टी से समय रही पारे तेणु मनी कैरियर क्षेत्र में द्वंद्व बढ़ भल खराब भावी विचार डिसीजन नवा आवश्यक अच्छी व्यवसाय क्षेत्र में जनाशुना व्यक्ति परामर्श नवा आपंकर आवश्यक ये समय रहा के ना मासर तृतीय सप्ताह मासर चतुर्थ सप्ताह को देखा चतुर्थ सप्ताह कौन आसूँ ना 3 ऑफ कप 3 ऑफ कप कार्ड कहले मनीष को लगे जीवन में सबकि बोधे सरी जाइए
ଟିକେ ଆଶ୍ୱାସନା ଲାଗିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭଲ ଖବର ଗୋଟେ ମିଳିବ, ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିବ। ଆପଣ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେଲା ଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ହେବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ପୁରା ନିଜକୁ ହଜେଇ ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ହଉ ବା ନିଜର ସମକକ୍ଷ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ହଉ ପାର୍ଟି କରିବା, ଖୁସି ହେବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ବୋବାଲ ରହିବା, ଏସବୁ ରହିବ। ତାମାନେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ଦମରେ ଭଲ ରହିବ। ଯେବେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବୋଝ ବି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଲକା ହେବ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବା ସହିତ ପ୍ରେମରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ କରିବେ। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖେଳକୁଦରେ ଟିକେ ସମୟ ବିତାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ 4ଟି କାର୍ଡ଼ ଭିତରୁ ସେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ନେଗେଟିଭର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି, 2 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ଼। ଆଉ 3ଟି କାର୍ଡ଼ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ନେଗେଟିଭର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ହୁଏତ ପଡ଼ିନପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ ଶେଷ କାର୍ଡ଼, ଯିଏକି 4 ସପ୍ତାହରେ 4ଟି କାର୍ଡ଼ ଗଲା ପରେ ପଞ୍ଚମ କାର୍ଡ଼ଟି ପଞ୍ଚମହାଭୂତର ଶେଷ, ଯାହାକି ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ା ବା ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡି ମରିବାକୁ ଯେଉଁ ସମୟଟା, ସେହି କାର୍ଡ଼ଟି କ'ଣ ଆସିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯଦି ସେଇଠି ଭଲ କାର୍ଡ଼ ଆସିଥିବ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ, ମନ୍ଦ ଫଳ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ଦ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଯାହା ବି ହଉ, ଖରାପ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଭଲ କାର୍ଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୁଭ ଖବର ଆସିବ। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ଭଲ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବା ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ, ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ବା କିଛି ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଛି। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ରାସ୍ତା ପୁରା ସଫା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ହାତକୁ এই ମାସରେ ଆସିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ରହିଲା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପୌଷ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ଠାରୁ ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସାରାଂଶ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏହି ସାରାଂଶ କଥାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିରଖିବା ଦରକାର। ସାରାଂଶ କଥାରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରହୁଛି ମୁଁ କହୁଛି, ତାହାକୁ ଆପଣ ଆଗେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ମାସରେ କ'ଣ ଘଟିବ ମୁଁ ସାରାଂଶ କଥା ଉପରେ କହିଦେଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମିଥୁନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସଟି ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଯିବ। ପୌଷ ମାସଟି ଯାହାକି ଦେହ ମନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଚାକିରିରେ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଚାଲିବ। ଆଉ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏ ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଆଉ ଭଲ ବି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ମାସର କେଉଁ ତାରିଖରେ କ'ଣ ଘଟିବ ତାକୁ ବି ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ସତର୍କ ବି ହୋଇପାରିବେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। 1 ରୁ 3 ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର ମାସର, ଯାହାକି ଏଇଟା 1 ରୁ 3 ତାରିଖ ପୁରା ନିର୍ବାହ ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି। 4ରେ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଟିକେ ଦେଖାଦେଲେ ବି 5, 7ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧିଦାୟକ ରହିବ। 8, 9 ମଧ୍ୟମ ଶୁଭ ରହିବ। 10 ରୁ 14 କର୍ମର ଉନ୍ନତି, ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। 15, 17 କଳହ ବାଧାବିଘ୍ନ ଟିକେ ଦେଖାଦେବ। 18 ରୁ 21 ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସମ୍ବାଦ କିଛି ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। 22 ରୁ 26 ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଟିକେ ଶରୀର ଉପରେ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆଉ 27 ରୁ 31 କୁଟୁମ୍ବରେ ସୁଖ, ଉନ୍ନତି, ଉତ୍ସାହ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେହେତୁ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଥିଲା, ପେଜ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ପୌଷ ମାସରେ ତ କହିଲେ ସମୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପୌଷ ମାସର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ତାକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେବେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ 20 ଦିନ, ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଦିନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ଚଳନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ସମୟରେ ଅଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି। ସମଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ସମଫଳ ମିଳିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଲାଭ ବି କରିବେ। ଆଉ ସଂସାରର କିଛି ବୋଝ ଆପଣଙ୍କର ହାଲକା ଅବଶ୍ୟ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯିଏକି ତାରା ତନୟ ବୁଧ। ତେଣୁ ବୁଧ ସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ଥାଏ। ତେଣୁ ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କର କେହି ଶତ୍ରୁ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ବୁଧଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସୁଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଠି ଉଠିକା ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଭାବନା, ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାବନା ହେଲା କେତେବେଳେ ଧର୍ମ କରିବେ ତ କେତେବେଳେ କୁକର୍ମ କରିବେ। ତେଣୁ ତାର କୁକର୍ମର ପରିଣାମ ଫଳଟି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଦେଇଥାଏ। ଘଣ୍ଟାକର ବା 5 ମିନିଟର ସୁଖକୁ ଆପଣେଇକି ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ବୁଧଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପାପ କର୍ମ କରୁ ବା ନରହତ୍ୟା କରି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ସେ ନରହତ୍ୟା ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥାଏ।
ତେଣୁ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ରୁକୁ ଯଜୁରୁ ସାମ ଅଥର୍ବ ବେଦର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ଅର୍ଥ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମା ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରୁତିହାନି ମାନସିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତା ଜୀବନରେ ଦୂର କରିପାରିଥାଏ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନିରୋଗ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅସଲି ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲି ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ପାଉଛନ୍ତି ଅସଲି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗରେ କେଉଁଠି ନ ମିଳୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ କବଚ ବୁଧଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲି ଏହି ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରୁ ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ପୌଷ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତରୁ ମାଘ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ସମୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପରିଲିଖିତ ହେବ। ଆପଣ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ କେମିତି ରହିଲା କେମିତି କଟିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସକୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏହା ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।